l'enregistrement à l'animation. Donc, on a petit l'enregistrement tout de suite. L'animation. Oui, ça marche. Bien. Donc, maintenant, tout de suite, comment créer, par exemple, comment créer des sites web. Donc, avant de commencer à créer des sites web, خاصنا نوجدوا بزاف د الحوايج. شنو هما الحوايج اللي خاصني نوجد قبل ما نبدا نصايب مثلا في واحد السيت ويب؟ مثلا اول حاجه شنو خاصني نوجد؟ دونك الا بغيت نصايب واحد السيت ويب، اول حاجه خاصني نوجد لو نون دو دومين. لو نون دو دومين هو اللي كنشري مثلا، بحال مثلا باغي نشري نون دو دومين www.camoni.com. دونك هذا سي ان نون دو دومين. من فوا كنكليك عليه هذا لو نون دو دومين كيمكن ليا باغ اكزومبل نسجل، ندخل ليه نسجل السيت ديالي، نصايب السيت ديالي. دونك انا ما عنديش هذا لو نون دو دومين وما عنديش هذا لاسباس فين ندير السيت ديالي. مثلا هذا السيت مصايبينو، ولكن احنا قلنا ايبيرجي هذا لو سيت في واحد لو نون دو دومين www.camoni.com. مزيان، انا ما عنديش مثلا هذا لو نون دو دومين، ما شاريش لاسباس فين نديرو. كيفاش نقدر نصايب هذا لو سيت ديالي؟ غير في البيسي ديالي مثلا بحال هذه، ونصايبها في البيسي ديالي وبلا ما نحتاج انني نشري نون دو دومين ونشري ليبرجمون ولا نشري واحد لاسباس فين نحط هذا لو سيت ديالي. دونك نصايبو عندي بعدا في البيسي ديالي، وهذيك الساعه من بعد لا بغيت نشري نون دو دومين راه يمكن لي نيبرجي ونهز هذاك لو كونتوني سو دو سويت. دونك الا بغيت نصايب في البيسي ديالي اول حاجه خاصني ان سيرفور لوكال. خاص البيسي نردو ان سيرفور لوكال. كيفاش نرد هذا لو بيسي سيرفور لوكال؟ عندي جوج ديال لي لوجيسيال كنقدر نخدم بهم. اما كنخدم بواحد لوجيسيال سميتو ايزي واش كتعرفوه، قلت لكم ايزي اش بي. هذا اللوجيسيال يمكن تيليشارجيه من الانترنت، يخدم كوم سيرفور لوكال، يعني يرد لي البيسي ديالي سيرفور ما موديفيه بحال عندي سيرفور ديال الانترنت بحال شاري لي بيرجون. سينو كاين ان لوجيسيال تا هو سميتو وام سيرفر. دونك ايزي بي اتش بي كل مره كيخدم كيفاش كيتانستال سو دو سويت. دابا سي غراتوي، هذا سي ان لوجيسيال غراتوي. كندخل غير جوجل كنكتب وامب سيرفر 64. الا عندك حتى 64 غتكتب 64. كان عندك 32 بيت غتكتب 32 بيت. كومون سافوار واش عندي ولا لا. الا بغيت نعرف شنو من سيستم عندي كنجي هنا كنكتب دي اكس ديالك. هاد لا فون شحال مره دي اكس ديالك كتافيشي لك شنو سيستم ديكسبلوطاسيون عندي. دونك انا عندي سيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز 10 بروفيسيونيل 64 بيت. دونك الا بغيت نتيليشارجي هذاك اللوجيسيال وامب سيرفر خاصني نتيليشارجي 64 بيت. كنكتب وامب سيرفر 64 بيت ويندوز 10. كنكليكي عليها كنبحث عليه سي غراتوي في الانترنت، يمكن لك تاخذو من اي بلاصه. مثلا كاين هنايا وامب سيرفر مثلا انستالاسيون دو وامب سيرفر سير ويندوز. اوتوماتيكمون كيعطيني لو شومان ديالو. هو مثلا الانستالاسيون ديالو راه سي سامبل، كيفاش تانستالي عادي كتبقى سويفون عادي. الانستالاسيون ديالو كاين هنا. كومون لي تيليشارجي راه عندي هنايا تيليشارجمون ديالو كيفاش كنتيليشارجي. دونك اون فوا كنكليكي على تيليشارجي وامب سيرفر، دونك هما عطينا هنا لو لين من تيليشارجيه. لو لين كاين wamserver.com. كندخل لو سيت ديريكتومون ديال wamserver.com. wamserver.com هي لو سيت ديال اللوجيسيال نفسه، يمكن كنتيليشارجيه ولا يمكن تيليشارجيه غير من نابورت كيل امبلاسمون. من هنا مثلا نرجع وشرشي كاين وامب سيرفر غراتوي. هي في كليبيك هذا غراتوي. كنكليكي على وامب سيرفر عادي، كنكليكي على تيليشارجي. راه حتى وامب سيرفر تيليشارجمون غراتوي. كنكليكي على تيليشارجي سي سامبل. تيليشارجي غيعطيني باغ اكزومبل هنايا تيليشارجمون راه كيخدم 32 بيت و 64 بيت. اللي بغيتي غتكليكي عليها. اون فوا كيتيليشارجا ليا في لا باز دو تيليشارج. مثلا ندخل للتيليشارجمون غنلقى وامب سيرفر ديجا متيليشارجي عندي. افيشي لو دوسيي هنا فين كيتيليشارجا انا حطيتو هنايا وامب سيرفر الى. دونك اون فوا كنتيليشارجي هو كيتقطع الصوت. وي دونك هو هذا وامب سيرفر ديجا تيليشارجي.
l'installation ديالو راه سامبل ندير دوبل كليك عليه كنبقى غادي سويفون بحال اي بروغرام عادي الانستالاسيون ديالو اين فوا كيتانستالا شنو غنمشي باش نشوفو ولا باش نلونسي كندخل او الانستالاسيون ديالو سامبل سويفون جيسكا لا اين فوا كيتانستال كيعطيني واحد راكورسي في البيرو وكيعطيني راكورسي في لي بروغرام هو كيكون ديجا ان هنا مع لي بروغرام ولا كندخل على الشيرش وكنكتب وام سيرفر كنلونسي لو لوجيسيال اوكي اين فوا كنلونسي هاد اللوجيسيال وام سيرفر حتى هو كيتلونسا بحال هذاك لو لوجيسيال ديال ركاد هنايا كيبان لكم روج دابا راه باقي لي سيرفور لوكال ماشي مديماري اين فوا ركاد اوكي اين فوا يتبدل الكولور ديالو عرفوا راه ديمار دابا لاحظوا كيفاش ولا الكولور ديالو ولا vert. Une fois il est vert, ça veut dire que le serveur il est démarré ou les services sont lancés. Tous les services ou tous les services sont lancés. كل شيء تلانسا. باش نشوفوا هذا السيرفر هذا كيفاش داير ونعرفوا كيفاش كومون سا مارش كنكليكي عليه غير كليكي عادي ماشي ما كليكيش على البوطون دغيا سي سويت. كاين غو ديماري لي سيرفيس بعض المرات الا كانوا شي سيرفيس ما كيترو ديماراج كترو ديماريهم اغيتي لي سيرفيس ديماري لي سيرفيس عندك بزاف ديال لي زوبسيون PHP my admin, local host, admin et ainsi de suite. Donc, أول حاجة إلا بغيت مثلا نصاوب واحد السيت عندي هاد لي كوموند. أول حاجة بغيت نصاوب إن باز دو دوني عندي PHP my admin. هاد PHP my admin سي بور كريي باز دو دوني. أوكي إلا كليكيت عليه كيعطيني لوكال PHP my admin باش نخدم بنكريي une base de données. La base de données regarde comme ça, عندك langage اللي بغيتي français, anglais, ainsi de suite. La connexion, باش تكونيكت على la base de données, هذا باش مهم هذا اللوجيسيال ديالو او مود باس ضروري. دونك اللوغين باغ ديفو ديال la base de données وديال اللوكال هوست هو روت والمود باس زيرو. كما درنا ديك المره عرفتوا هذه روت هنا المود باس خاوي. نكليكي على اكزيكيتي ولونسي اي لوجيسيال ولا اي بروغرام بغيت تلونسي هنا راه كدير روت والمود باس زيرو. دونك باش تصايب ان باز دو دوني كنكليكي على باز دو دوني هنايا كيعطيني كاع لي باز دو دوني كرياسيون اون باز دو دوني انسو دو سيت. دونك فوي بغيت نكريي ان باز دو دوني كنكليكي على لو نون دو باز دو دوني ونكليكي على كريي. مثلا لا لاحظتوا لي باز دو دوني اللي مكريين هنايا كاين وحده سميتها ماي سكيل ايزين انسو دو سيت. دونك بغيت نكريي ان باز دو دوني جديده نسميها باغ اكزومبل ايكول هي اللي غنخدموا عليها ايكول ونكليكي على كري. دونك اوتوماتيكمون لا باز دو دوني ايتي كري مزيان. هي اول حاجه كنديرها كنكريي باز دو دوني. نعاودو نرجعو ثاني للوجيسيال كاين بليزيور شوز. كاين عندنا هاد لو ريبرتوار www. دونك هاد لو ريبرتوار www هو اللي كنحط فيه لو سيت ديالي. دونك في الايزي بي اش بي كنا كنحطو لي سيت في البيرو دابا هنا العكس. دونك كنحط لو سيت ديالي ولا لو ريبرتوار ديال لو سيت في ريبرتوار www. دونك كنكليكي على هاد لو ريبرتوار www هو هذا. هنا فين كنحط لي دوسي ديال لي سيت ديالي. باغ اكزومبل لاحظوا انا كاين واحد الدوسي سميتو ايزيم يعني عندي سيت سميتو ايزيم كاينين هنا واحد دوز اوتر سيت تي سو دوسي. دونك لو سيت كنحطو هنا فين كنحط لو دوسي اللي باغي نخدم به. دونك كومون فير اول حاجه شنو كندير بروميير شوز كنتيليشارجي ووردبريس 5.4 فرونسي هذا سي غراتوي. ووردبريس يمكن لكم تيليشارجيو من هو لا بلاتفورم اللي غنخدموا بها. كندخل على جوجل كنكتب ووردبريس مثلا اف ار يعني فرونسي وندير ليه داونلود ولا تيليشارج ووردبريس اف ار داونلود تيليشارجي ووردبريس اون فرونسي. دونك لا لاحظتوا اوتوماتيكمون يعطيك هنايا جيت ووردبريس تكليكي عليها كيمكن لك تيليشارجي ديريكتومون ووردبريس باللغه اللي بغيتها هو هذا ووردبريس داونلود ووردبريس كليكي عليه غيبدا يتيليشارجي. هذا سي اون انجلي ولا اون فرونسي على حساب اللغه اللي بغيتي نتايا. تقدر تيليشارجي حتى بالعربيه الا بغيتي تيليشارجي هذاك لوجيسيال ووردبريس مزيان. دونك اون فوا كنتيليشارجي ووردبريس كيتحط عندي في البيرو كوم سا سنين ديكومبريسي. دونك كيفاش كنديكومبريسي هاد ووردبريس كنكليكي على البوطون دغوا ندير اكسترير فير هذاك لو نون ديالو اوتوماتيكمون هو دار ديكومبريسيون ديالو ديكومبريس هنا في ووردبريس. ندخل الكونتوني بور فوار لو كونتوني ديال ووردبريس. اون فوا كندخل لهاد لو دوسي كيبان لي الكونتوني ديالو كاين ان دوسي كي سابيل ووردبريس هذا هو لو سيت ديالي. ندخل ليه كنلقى فيه هاد لو كونتوني هذا ديال ووردبريس.
WordPress. Le contenu de WordPress qui est configuré WP admin, content, include et ainsi de suite. Donc, la rejette WordPress, je répète, une fois on trouve le dossier de WordPress, on trouve un dossier où est le site ديالي. هذا اللي غنسميه le site ديالي. Supposons ندير لي بوطون droit renommé. كنغونوميه ونسميه مثلا لو سيت اللي باغي نخدم بها سميتو ايكول. بغيت نصايب السيت ديال ليكول. دونك هذا لو سيت هذا ايكول هو اللي غنكوبيه ونديرو في www. جو كليك بالبوطون droit ندير له كوبي ديفينيتيفمون حيدو من هنا. فين نحطو في لو دوسيي ديال وامب سيرفر سيرفر لوكال ونحطو في ريبرتوار www. دو كليك ونكوليه هنا. اون فوا يتكولا ليا واحد لو سيت سميتو ايكو. دونك بوطون دروا كولي تحط ليا ايكو. هي لاحظوا هو تزاد ليا لو دوسي هنايا سميتو دوسي ايكو. دونك فوايي هذا هو لو دوسي ايكو اللي تزاد عندي. بيان دونك لو سيت هذا هي لا كونفيغوراسيون ديالو ساهله. شنو كندير؟ قلنا كنكليكي بالبوطون دروات ولا كنكليكي على لو دوسيي وامب سيرفر ولا لو سيرفر وامب سيرفر كنمشي لو ريبرتوار ديال www كنكليكي عليه مزيان وكنحط نكولي هذاك لو دوسي ديال لو سيت ديالي. دونك لاحظوا انا ولا عندي هنا دو سيت وحده سميتها ايزين وحده ايكو. مزيان دابا كومون لونسي لو سيت؟ كيفاش غنلونسي لو سيت؟ باش لونسي لو سيت سامبل كندخل للانترنت عادي ولا جوجل كروم عادي. في لادريس شنو كنكتب لوكال هوست سلاش هذاك لو نون اللي كتبت لو نون ديال لو سيت ديالي. دونك الا دخلت لوكال هوست الاخوان الا دخلت غير لوكال هوست شوف اش يعطيني. كندخل لوكال هوست كيعطيني هذاك الشيء ديال سميتو ديال لو سيرفور لوكال هو هذا. يعني السيرفور لوكال مناش كيتكون فيه لي فيشي ديالو يعني سيت. لا لاحظتوها لي بروجي ديالي ولاو عندي دو سيت واحد سميتو ايكول وواحد سميتو ايزي. هادو هما لي سيت اللي عندي. هنا ملي كنلونسي بي اش بي ماي ادمين هنا من كان ادمينستري ولا شي حاجه هنا اللوكال هوست اي انسو دو سويت. دونك الا لاحظتوا الا بغيت ندخل لو سيت ايزي كندير سلاش ايزي لوكال هوست سلاش كوم سا وكنكتب ايزي اتوندي دونك سلاش لا وكنكتب ايزي. هادي كندخل لو سيت ايزي اللي ديجا مصيب. لاحظوا اون فوا كنكليكي على اونتري elle passe directement au site qui s'appelle Easy. يعني le contenu ديال le site Easy. لاحظوا غير كيتعطي شويه اون فوا كيلقى لا باز دو دوني. دونك هذه سي ليكول ايزي ديجا مصايب لو سيت ديالي. مزيان هذا ما عندنا نديرو به حنا شنو بغينا لو سيت ديالنا اللي هو سلاش ايكول هو لو سيت اللي صايبنا اليوم. ايكول كنكليكي على اونت اوتوماتيكمون يدخل دابا الايكول ويقول لي بغيت لا كونفيغوراسيون كيفاش comment installer le site et ainsi de suite. هو اللي كيعطينا في الايزي بي اش بي ديك المره كيقول لك en train de quoi bienvenue sur WordPress avant de lancer شنو خاصك تدخل لا باز دو دوني الماي سكيل دو دوني ainsi de suite on clique sur parti. C'est parti pour commencer. Voilà. Donc maintenant نبداو نكتبوا هنا لا باز دو دوني. اش قلنا كنكتبوا فيها؟ هي لا باز دو دوني اللي صايبنا كنا ديجا صايبنا حنا قبيله ايكول سينو. باش نصايب لا باز دو دوني كندخل للسيرفر لوكال كنمشي بي اش بي ماي ادمين هنايا كنصاوب اون باز دو دوني. دونك توجور في لا كونيكسيون كنكليكي على روت فيد كنكليكي على اكزيكيتي كنمشي كريي اون باز دو دوني. هيا كليكي لا باز دو دوني نمشي لا باز دو دوني جديده نسمي لا باز دو دوني اللي بغيت ونكليكي على اوكي. مثلا ايكول اوكي حنا ديجا كرييناها قبيله دونك حنا تيكري. دونك لا باز دو دوني سميناها ايكول كنكتب هنا ايكول. ليدونتيفيون قلنا ديما ليدونتيفيون هو روت. ليدونتيفيون هو اللوغين ديال لو سيستيم ديال لوكال هوست كامل ولا سيرفر لوكال هوست كامل. لا باز دو دوني كلها باش كندخل ليها راه قبيله شنا دخلنا لا باز دو دوني بروت والمود باس خاوي. هادشي كيبقى عادي اي جو كليك سير كونفيغ ايكول روت في لوكال هوست دبليو بي ونكليك على انفويي pour entrer. Donc لاحظوا ثاني l'installation est parfaite نكليكي على lancer installation. Une fois lancé l'installation كيعطيني ندخل لي زانفورماسيون ديال لو سيت ديالك. يلا لو تيتر ديال لو سيت باغ اكزومبل
هذه école بغيت نصايب ان سيت ديال école ici école par exemple ici ليدونتيفيون شنو بغيتي تدخل ليدونتيفيون هو لادمين ديالك ولا المود باس اي انسو دو سويت باش بغيتي تموديفي هذاك لو سيت اي انسو دو سويت سي تري امبورطون هاد ليدونتيفيون كيطلب منك ليدونتيفيون دابا على اساس انك اي مره بغيتي تدخل لو سيت ديالك ضروري تدخل هاد ليدونتيفيون وهاد المود باس ضروري دونك مثلا نديرو حنايا ليدونتيفيون هو ادمين لو مود باس باغ اكزومبل ندير ادمين 1 2 3 4 1 2 3 4 باش نعرف عليه هنايا confirmation de mot de passe, je coche ça, même s'il est faible, qui est le خاص faible, on doit passer. هنا l'adresse messagerie ديالك الايميل ديالك باغ اكزومبل ندخل الايميل ديالنا ولا ديال ليكول ونكمل انسو دو سويت. كان عندك هنا واحد لا كازا كوشي ديال دوموندي او موتور دو نو با اندكسي سو سيت. هذه الا بغيتي بحال مثلا الموتور دو ريشيرش لي موتور دو ريشيرش بحال جوجل ما اندكسيوش هذا لو سيت ديالك ما يبيبليوش هذا لو سيت ديالك كتكليكي عليه. بغيتي لي موتور دو ريشيرش يبداو يبيبليو لك لي سيت ديالك كديكوشي هادي انسو دو سويت. كاين اللي ما كيبغيش مثلا جوجل يعرف لي لو سيت ديالك كيدير كوم سا ما يبقى حتى واحد يدخل لو سيت ديالك ابارتيغ دو جوجل. مي هادي ما كنصحش بها خاصها ديما تبقى خاويه. انستالي ووردبريس دونك ليدونتيفيون راه سمينا ادمين المود باس ادمين 1 2 3 4 جو كليك انستالي المود باس سا مارش جو كليك سي انجستري بان نخزن لو مود باس كيدير سو كونيكتي بور سو كونيكتي لو سيت دونك اوتوماتيكمون كيطلب مني هذاك ليدونتيفيون المود باس هو اللي غتبقى تدخل به دائما باش تبدل لو سيت ديالك ولا باش تكونفيغوري لو سيت ديالك هو ادمين 1 2 3 4 دونك فويي كليك على سكونيكتي بور سكونيكتي ديريكتومون السيت اذا اوتوماتيكمون حنا كونيكتينا لا باز كيتسمى لو طابلو دو بور ديال لو سيت هنا وين كنقدر نموديفي السيت ديالي كامل وهنا هذا هو لو سيت ديالي ايكول ايزين الي فوار لو سيت دونك فويي اون فوا كنكليكي الي فوار لو سيت هذا هو لو سيت اللي غيولي عندنا دونك هذا هو لو سيت باقي لا فيه دي انفورماسيون لي باغ ديفو كيكونوا في الووردبريس باغ دو ريشيرش فيها بونجور تو الموند ها هو لو تيتر ديال لو سيت هذا سي لو سلوغان باج ديكزامبل et ainsi de suite كلشي هاد لو موني et ainsi de suite دونك حنايا باش ندخلوا لو سيت دابا سوا كنمشي طابلو دو بور كوم سا ايكول طابلو دو بور بور موديفي لو سيت هذا سي بور موديفي باش نموديفي انا السيت ونبدا ندخل في المعلومات وهنايا بور فوار لو سيت كيفاش غيشوفها ليوتيليزاتور ولا كيفاش غيشوفها لو فيزيتور دونك اي واحد دخل لو سيت ديالي راه غيشوفها على هذا الشكل باغ كونطخ انايا كيفاش خاصني نكونفيغوريها ولا كيفاش كنموديفيها كندخل للطابلو بور لي موديفي ياك دونك هاد لو سيت ديالنا دابا تصايبات سا مارش نسدها عادي بغيت ندخل لو سيت ديالي دابا اشنا هو لي كونتوني ولا لادريس ديال السيت ديما ندخل جوجل كنكتب لادريس هي هذه كتولي عندي لوكال هوست سلاش لو نون اللي درنا حنا ايزيم ولا ايكول وكنكليك اوتوماتيكمون هنا باش تولي تدخل لوكال هوست سلاش ايكول احنا دخلنا لو سيت بغيت نموديفي لو سيت كنزيد هنايا دبليو بي ووردبريس ادمين دونك راه شفنا قبيله لو كونتوني ديال ووردبريس هذا بعد شفناه راه شفنا كيتكون من اش بعد كندخلوا للوردبريس ندخل لهاد لو دوسي ديال لو سيت ديالي كنلقى 3 دوسي باغمي سي دوسي سميتو هاد دبليو بي ادمين دونك هذا هو هنا فين كيكون لا بارتي ادمينستراسيون كيتسمى الباك اند ولا الباك اند شنو هو الباك اند هو البلاصه اللي كنكونفيغوري فيها حنا السيت ديالي كناليمونتي السيت ديالي كندخل معلومات للسيت ديالي كلشي كاين هنا في دبليو بي ادمين اللي هو الطابلو دو بور صافي غير بغيت نتكونيكتا الطابلو دو بور خصني ندخل دبليو بي ادمين وبغيت نشوف لو كونتوني ديال السيت ديالي كاين عندي هاد لي دو دوسي هنا فين كيبان ليا لو كونتوني ديال السيت باغ كونطخ هنايا في دبليو بي ادمين هنا فين كنتكونيكتا بوغ موديفي لو كونتوني ديال السيت ديالي ولا باش نموديفي السيت ديالي اذا هنايا السيت انا دخلت ليه بغيت نموديفي كنزيد هاد لا كوموند دبليو بي تيري ادمين اون فوا كنكليكي عليها كندخل ديريكتومون طابلو كيدخل طابلو اذا اما الاخوان كنكتب دبليو بي ادمين اما كنجي هنا كليك على هادي كيكون هادي على الشكل كليك على ايكول ايزين لاحظوا كليكيت على طابلو اوتوماتيكمون دخل هاد لو شومان بلا دونك هذا هو
la configuration du site en utilisant le logiciel, logiciel qui s'appelle WAMP Server. C'est un logiciel de création de serveur local. Bien. Donc, automatiquement, tableau de bord, هذه la base de données ديال la fenêtre ديال tableau de bord. Donc, vous voyez qu'il y a هنا واحد l'interface سميتها interface de bienvenue. كنقدر نينيوري هاد الانترفاس هذه نمسحها عادي سي سامبل. نقدر نسيبريمي نحيد كاع لي زانفورماسيون اللي زايدين هنا يمكن ليا كاملين نحيدهم. يعني كاين عندي هنا اوبسيون دو ليكرون نكليك على اوبسيون دو ليكرون جو كليك سير اوبسيون دو ليكرون عادي. عندي هنا دي شوز كي سون كوشي كيمكن نديكوشيهم. كليك على ايفينمون هو ديكوشا بخويون رابيد هو ديكوشا اكتيفيتي تاهي نديكوشيها كو دي نديكوشيها état de santé تنديكوشا. دونك فوي هاد الانترفاس خاصها تبقى فيرج سامبل حتى نحتاج شي حاجه ويمكن ليا ديك الساعه نافيشيها عادي. مثلا الغويه ولا كنت خدام على شي برويه وانا يمكن ليا نديكوشيها ونخليها هنا. ديزاكتيفيتي كنت خدام عليهم نقدر نشوفهم ان سو دو سويت. دونك سي ميو يبقى الانترفاس كوم سا. دونك هذا هو طابلو دو بور. دائما بعد كنبغي نصايب شي سيت اول مره اول حاجه كندخل ليها الا بغيت نصايب لي سيت لا بروميير شوز c'est la gestion d'utilisateur. هو l'utilisateur. شكون l'utilisateur اللي داخل اللي عنده لو دخو انه يدخل هنا؟ هو ادمين قلنا واللي عنده مود باس ادمين 1 2 3 4. اول حاجه يمكن لك ديرها تدخل الطابلو دو بور ديالك حيت بعض المرات بعد كنكون مثلا شريت انايا لو سيت راك هما اللي كيقدروا يعطيوني واحد لو مود باس. دونك انا باش ما يبقاش شي واحد عارف لو مود باس ديالي اول حاجه خصني نديرها هي الutilisateur وندير شنو لي زيتيليزاتور بور فوار شنو هما لي زيتيليزاتور اللي كاينين. كنلقى عندي ايتيليزاتور واحد اللي هو ادمين هو اللي كيدخل دابا سي ان ادمينستراتور. هو لو رول ديالو سي ان ادمينستراتور. ادمينستراتور سا فو دير عنده لو دروا يدير اي حاجه. ها ليمايل ديالو ها لو نون ديالو انسو دو سويت. كنقدر نموديفي هادشي كامل. شنو خصني ندير موديفي اوتوماتيكمون نموديفي المود باس. دونك لا لاحظتوا نقدر نموديفي هذا الانترفاس. لاحظوا هنا عندي هنا بالنوار يعني سو دو سيت نقدر ندير لها الشكل نقدر ناخذ هذا الشكل ناخذ هذا الشكل يعني نخدم بالانترفاس اللي بغيت. مثلا نقدر نختاروا هذا الانترفاس اللي بقى عندي هو اللي خدام به. دوزيام شوز نقدر ندخل لو نون لو برينون ديال هذاك البيرسون. مثلا هذا البيرسون لو نون ديالهم ايكول ايزين. لو بسودو هو ادمين اللي كانوا عاطيني نقدر نبدلو هذاك ادمين 1 2 3 نقدر نبدلها. لو مود باس لو نون افيشي نقدر نخليه نقدر نقول لهم ما يبقاش يبين لي ادمين يبين لي مثلا ايكول ايزين باغ اكزومبل. دونك دي زانفورماسيون اللي كيبانوا لي بيرسون سو دو سويت. هنا لو سيت ويب هو لو سيت ويب ديالي هو http://localhost école. دونك هذا هو لو سيت ويب اللي نقدر نخدم به باش نلونسي لو سيت سو دو سويت. نقدر ناجوتي مثلا واحد إليستراسيون ديال البروفيل ديالي ندير واحد ليماج ديالي vous pouvez changer une image très important qui s'appelle le gravatar. شنو هو لو gravatar؟ هو هاد البيرسون هذا اللي تقدر تشوفه من اي بلاصه. كتقدر دير جيري ان gravatar وكتعطيه ليماج ديالك تولي عندك واحد ليماج معروفه في الايميل على حساب الايميل ديالك على حساب ليدونتيفيون اللي كتخدم به سو دو سويت. حنا ما غاديش نديروا هذه العمليه دابا. لو gravatar سي كيلك شوز كي تري امبورطون في لي سيت. شكون اللي كيخدم بها بزاف هو لي بيرسون اللي كيخدموا بزاف ديال لي سيت ديالهم. عندك بزاف ديال لي سيت يقدر كاملين هذوك لي سيت ديال ووردبريس كيتفيشا فيهم هاد ليماج ديالك بحال هاد ليماج اللي مافيشيه مثلا هنا ديال الكاموني. سافو دير اي سيت نتايا خدام عليها كيولي افيشا لو gravatar ديالك هنا في هاد سابيل لو gravatar ولا بحال ليكون يتافيشا لاي سيت اوتوماتيكمون كيقول لك راه هذا هو البيرسون اللي مكلف بهذاك السيت يعني سو دو سويت. مزيان دونك ça marche الاخوان ça marche. راه دابا on est Ibrahim Koné vous êtes 5 voilà. donc je réponds le téléphone tout de suite.
Bien. Donc, là, c'est pour que Manoyak, Insaf, Abdelkader, Ibrahim et Nour. Ça marche bien. Donc, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est quoi? C'est de modifier le contenu du site. Donc, le contenu du site, ou le site, l'adresse du site, il y a localhost, donc, slash, le nom du site, Semina École. Donc, vous voyez automatiquement, quand je clique sur École. Bien, ça va le site. Mais si vous voulez, par exemple, modifier le contenu du site, ajouter des images, ajouter ainsi de suite, donc il faut entrer dans tableau de bord. Soit en cliquant, oui, soit en cliquant sur tableau de bord, soit en ajoutant l'adresse wp-admin. C'est la méthode. Soit ajouter wp-admin, soit cliquer directement à la tableau de bord. Donc, vous voyez, wp-admin, ça c'est le tableau de bord du site. Donc, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est quoi? C'est de modifier l'utilisateur. Ouais. À tous les utilisateurs pour modifier le profil et ainsi de suite. Bien. Deuxième chose, c'est quoi? C'est de faire quoi? Deuxième chose, c'est aller directement à un réglage général. On passe au réglage général. Au réglage général. Pourquoi le réglage général? Regarde. Une fois que j'ai ce réglage général, on passe directement à modifier le titre du site. Par exemple, ouais, le slogan. Vous pouvez ajouter des slogans ou la même que ajouter des slogans.
Donc, le slogan, c'est par exemple, ça c'est école, école privée, comme ça par exemple, autorisée par l'État. Ça c'est un slogan. Autorisé par l'État. Donc, L-A-L-E, accent. On fait comme ça. Ça, c'est un slogan de le site. Donc, l'adresse IP de le site, il est là. Donc, il y a l'adresse web de le site. Regarde, HTTP, ainsi de suite, HTTP, ainsi de suite. L'adresse mail de l'école, il est là. Donc, ici, le rôle par défaut de chaque nouvel utilisateur. Donc, ça, si vous voulez, par exemple, ajouter des utilisateurs, vous pouvez, par exemple, ajouter les utilisateurs, on peut laisser ça. Il y a une inscription, tout le monde peut s'enregistrer. واش عندك لو دروا انك اي واحد يقدر يتانجسترا في هذا لو سيت ديالك دونك يمكن تعطيه لو دروا اي واحد يقدر يدير لونجسترومون ويقدر يبدا يدخل ليا لهذا الطابلو دو بور انسو دو سويت سينو ديكوشيها يعني باش ما حتى واحد يبدل لي انا في لو سيت ديالي دونك خاصها تكون هذه ديكوشي الا كانت مكوشيه سافو دير اي واحد الى لو دروا دونتري au tableau de bord pour modifier le site. Attention. Donc, on doit les décocher. Bien. Les mohims aussi ici, كامل fiso horaire. On va laisser par exemple ici Casablanca. Mettez Casablanca. On va voir l'horaire. Ici, le format de la date, vous mettez comme ça. 23/4/2020. C'est-à-dire le format de la date اللي كنخدموا بها. Aussi, format de l'heure. حنا كنخدموا بهذا الفورmat. 20 par exemple 01. Le format d'heure. Ici, la semaine commence par le lundi. Il y a des personnes qui commencent par des manches, ainsi de suite. Donc, vous voyez, donne-moi les informations qu'on doit modifier au départ du site. Donc, première chose, on doit modifier le slogan, ajouter le slogan, le titre et ainsi de suite. Deuxième chose, on doit modifier le fuseau horaire, la date et l'heure du système et la semaine de 8 par le lundi. Je clique sur enregistrer les modifications. Donc, elle dit toujours réglage. Aussi, réglage, on passe directement à permis lien. De les liens. C'est très important, les liens. Le lien, regarde, le lien des sites, par exemple, le site localhost/école. Si vous voulez, par exemple, créer des pages, automatiquement, on va trouver le nom de la page ici. Pour modifier ou là, pour configurer avec les liens, donc il faut utiliser, regarde, réglage permanent. Je clique la réglage permanent pour savoir. Regarde. Les plus courants, les liens, il est comme ça. Par défaut, les liens qui qu'on fait des titres, ou le titre, l'article, Smith, l'article, la date, et ainsi de suite. Mais nous, on ne fait pas comme ça. On choisit le titre de la publication. Comme ça. Donc, on doit choisir titre de la publication. Donc, le site comme ça. HTTP, localhost/école/ la page qu'on doit utiliser ou l'article qu'on doit créer. C'est ça. Donc, on doit choisir titre de la publication. C'est tout. Et enregistrer la modification. Donc, vous voyez, maintenant, on a au départ commencé par l'utilisateur. Deuxième chose, réglage général et réglage permanent. De les mohims. Maintenant, on passe à quoi? Donc, on passe à créer maintenant des articles, créer des pages, et ainsi de suite. Mais avant de penser à créer des pages, donc il faut choisir un thème, ou des thèmes, par exemple, pour changer les thèmes de ce site-là. Regarde, le site, il est comme ça. Quand je clique sur École Izine, attends, École Izine, allez sur le site. Regarde, le site, il est comme ça. Le site d'abord, donc, c'est un thème. Thème اللي regarde, École Izine, le slogan, il est là. Ce sont des pages qui sont déjà enregistrées. Il y a une seule page, c'est mise à page exemple, et ainsi de suite. Bien. On passe maintenant. Revenons tableau de bord. Aussi, je vais voir les pages qui sont déjà enregistrées. Pour afficher les pages web qui sont enregistrées dans le site, je clique sur page, toutes les pages. Regarde. Donc maintenant, il y a deux pages. Donc, par défaut, il y a deux pages. Une page qui s'appelle page d'exemple. Il y a les quatre affiches à l'eau. Il y a les quatre fois là. Quand j'y clique, regarde, bouton droit,
ouvrir dans un nouvel onglet pour voir le site. Il y a des pages d'exemple. Il y a qui s'appelle page d'exemple. Donc, on doit supprimer les pages les Zaidines. Par défaut, avec une des pages Zaidines, supprimer. Je coche la page et je clique sur corbeille pour supprimer la page. Bien. Il reste une seule page, c'est une politique de confidentialité. Vous pouvez aussi supprimer la page. Cliquez là, dire supprimer la page. Donc maintenant, on n'a aucune page. Donc, pour voir le site, regarde, je clique sur l'image, aller sur le site. Je vais ouvrir ça, c'est nouvel onglet pour voir le site. Toujours, il est comme ça, regarde. Je vais avec la page ici, avec le lien, ainsi de suite. Donc, je vais avec la page, ça veut dire la page, je vais avec un exemple. Quand j'actualise, il n'existe pas. Bien. On passe aussi les articles. Il faut supprimer les articles qui sont par défaut Microsoft ou WordPress. Donc, les pages sont déjà WordPress créées par défaut. Donc, on passe aussi des articles, de sélectionner les articles, tous les articles, pour supprimer les articles. Il y a un seul article, c'est bonjour tout le monde. On clique ici, on supprime. Je vais supprimer l'article. Ça ne marche pas d'article. Je vais voir maintenant le site, aller vers le site pour voir. Regarde, il ne cite pas d'article. Donc, on a un article qui s'appelle bonjour tout le monde. D'abord, le site, il est vierge. Revenons à tableau de bord. Ça marche. Donc, le site d'abord vierge, on passe maintenant à créer des pages, créer des articles, créer des menus, ainsi de suite. Bien. Mais avant de passer à créer des articles, on passe à modifier le thème. Regarde ce site-là. C'est un site qui contient des thèmes. Ce sont des thèmes. Comme ça, vous pouvez modifier des thèmes, comme par exemple, ça, il y a des thèmes. Donc, comment modifier le thème de ce site-là? Donc, on passe directement pour modifier le thème. Apparence, thème. Je répète, apparence, thème. Je clique par défaut. Le thème qui est activé, il est là. Le thème activé. Et on a deux autres thèmes qui ne sont pas activés. On peut supprimer les thèmes. Il faut installer le PC ou le site. Je clique sur le thème et je clique sur supprimer. Il est là. Yeah. Supprimer. OK. Maintenant, il reste seulement deux thèmes. Il est activé. Ça, ce n'est pas activé. On peut aussi supprimer le thème. Supprimer. OK. Il reste un seul thème. On passe maintenant à ajouter d'autres thèmes. C'est très important. Mais je vais chercher le thème. Regardez-les comme ça. Je vais chercher d'autres thèmes. Donc, comment faire? Je clique sur apparence, thème, et on passe à ajouter un nouveau thème. Je clique sur ajouter un nouveau thème. Donc, vous voyez qu'il y a des milliers et des milliers de thèmes qui sont gratuits. Donc, il y a WordPress. Dans WordPress, vous trouverez des milliers de thèmes pour les sites. Donc, regardez, il y a le thème. Il y a plusieurs thèmes qui sont gratuits, ou il y a des thèmes qui ne sont pas gratuits, des thèmes, par exemple, payants. Donc, vous voyez, pour voir les populaires, regarde, il y a les mises en avant, il y a des thèmes populaires, je clique à la populaire pour voir quels sont les thèmes populaires. Donc, on trouve qu'il y a plusieurs thèmes qui sont populaires. Le plus important, c'est le thème Astra. Voilà, c'est plus rapide et aussi plus simple et très bien. Donc, vous voyez, ça s'appelle Astra. Comment ajouter donc le thème? Automatiquement, quand tu la recherche le nom de thème comme ça, Astra, directement, appelle le thème qui s'appelle thème Astra. Donc, maintenant, on passe à installer ce thème-là. Je clique sur installer. Il est en train d'installer le thème Astra dans notre site. Une fois qu'il s'installe, on attend l'installation, là c'est simple, et on passe directement à activer ce thème-là. Donc vous voyez qu'il y a Astral, qu'il y a Astra. C'est plus rapide ou modifiable. Vous pouvez modifier le thème, vous pouvez par exemple installer d'autres plugins, installer d'autres images. Vous pouvez modifier le site, c'est très, très, très rapide. Ou l'interface Diallo, c'est
مزيانه ماشي زعما انترفاس اللي ناقصه. Bien. En attendant l'installation, regarde, il est en train d'installer le thème. Bien. Attends. Bien. Le thème il est installé. Je clique sur installer le thème. Il est en train d'installer le thème. Donc, il nous faut seulement l'Internet. Attends. En train d'installation. En attendant l'installation de ce thème-là. Donc, une fois que tu installes le thème, je vais supprimer les autres thèmes. يبقاو زايدين في البي سي. دونك هذا ولا عندي دوطخ في لو سيت ولا عندي تيم عندي عادي شنو نمسح لي تيم الاخرين. دونك هاد لي تيم شنو الدور ديالهم سي كوا سي l'interface كيكون عندك des interfaces bien choisies, des couleurs bien choisies, aussi des menus bien choisis, ainsi de suite. Donc, vous voyez la différence entre les thèmes. Donc, vous voyez le thème commenté, le thème c'est commenté. Donc, il y a plusieurs thèmes. Donc, automatiquement, il y a des centaines et des milliers de thèmes qui est gratuit ou qui est payant. Si vous voulez, par exemple, installer des thèmes, ainsi de suite. Donc, ça, c'est en train d'installer le thème. Le thème, il est en train d'installer, c'est Astra. Donc, vous voyez, Astra. Donc, installer, je vais installer une autre fois ce thème-là. Donc, il y a problème seulement de connexion. C'est l'installation, c'est à partir de ce thème-là. Les autres, vous êtes là tous. Non, Ibrahim. Bien. Oui, Ibrahim. Bien. Donc, bien. Donc, maintenant, il est installé. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à activer ce thème-là. Donc, on clique sur activer. Activer le thème. Le kit. On doit activer. Empêcher cet ingénieur de quitter. Ou en revenant au thème, le thème d'Yanna, je vais quitter le thème. Donc, regarde, maintenant, le thème il est activé. Donc, le thème est activé, c'est Astra. Activer Astra. Ça marche. Donc, je vais supprimer le thème. Je clique sur ce thème-là. Je clique sur supprimer. OK. Donc, il reste un seul thème, il s'appelle Astra. On va voir tout de suite le site. Je vois qu'il va jouer. Cliquez là, École Easine. Allez sur le site pour voir. Regarde maintenant le site, il est modifié. Donc, on a le thème, le titre directement, pas de slogan. Quand on a dit le titre, quand le slogan, et ainsi de suite. Quand plusieurs choses ici. Donc, maintenant, le thème, elle est là. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à ajouter quoi? Les pages, modifier la page d'accueil, ainsi de suite. Donc, n'importe quel site contient minimum 3 ou 4 pages. Minimum, c'est 3 pages. Prenons par exemple n'importe quel site. Vous pouvez voir n'importe quel site. Par exemple, vous pouvez voir notre site ism.ma. Ism.ma, ça c'est notre site. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs pages qui sont déjà enregistrées. Par exemple, la première page, c'est accueil. Là, la page home. Deuxième page, accueil, ISIM, formation, contact, et ainsi de suite. Tout ça, ça s'appelle des pages. Donc, par exemple, il y a une seule page qui s'appelle ISIM. Donc, dans cette page, vous trouverez l'interface, elle est là, des menus, des boutons, des services, des images, des boutons, et ainsi de suite, comme ça. Donc, ça, c'est première page. Deuxième page, elle est là, troisième page et quatrième. Dans cette troisième page, il y a deux autres pages. Formation continue, formation déploiement, et ainsi de suite. Donc, nous, on va faire un minimum 4 pages. Comment maintenant créer des pages? Donc, on passe à créer des pages. École Easine. On passe au tableau de bord pour changer modification. On regarde maintenant. Donc, il a un message qui dit commencer, le merci d'installer. Je vais annuler ce message pour laisser ça vierge. Bien. Pour ajouter des pages, comment faire? On clique sur page, regarde. Toutes les pages, afficher les pages qui sont déjà dans ce site, vous n'avez pas aucune page. Donc, pour aucune page, donc pour installer ou pour ajouter des pages, on clique sur ajouter. Je clique sur ajouter.
Regarde. On passe à créer des pages. Si c'est le titre de la page, première page, par exemple, Home, pour l'accueil. Et je clique sur Publier. Publier, ça c'est la première page. Maintenant, la première page, elle a été créée. On passe à la deuxième page. Ça c'est mettre à jour. Je reviens tout de suite. Je reviens à la table d'accueil. Deuxième, je vais voir les pages, toutes les pages. Regarde, je trouve maintenant une page qui s'appelle Home. Donc, regarde la page Home. Quelle est l'adresse de cette page? Ou l'adresse de cette page, on clique sur Modifier pour savoir l'adresse de cette page, pour modifier la page si vous voulez modifier la page. Donc, vous voyez, donc je reviens à la table de bord, comme ça. Deuxième page, ajouter une deuxième page. Par exemple, contact. C'est majuscule, par exemple, et je clique sur Publier pour ajouter l'espace. Publier, Publier. Maintenant, on a deux pages. Revenons au tableau de bord. Donc, regarde deux pages. Troisième page, ajouter, par exemple, la page à propos, à propos, par exemple, nos services. Nos services. Les services d'Iana. Par exemple, je clique sur Publier. Publier. Revenons. Quatrième, donc regarde, contact, home, le service. On peut ajouter une quatrième, par exemple, DL à propos. Maintenant, le service, ou la société d'Iana, ou l'école d'Iana, je connais moi de l'école, et ainsi de suite, à propos de cette école. Donc, vous voyez, ça s'appelle comment créer des pages. Il y a notre choix. Revenons à la page d'accueil, revenons table de bord. On a combien de pages? 1, 2, 3, 4. Pour savoir le chemin de chaque page, je clique ici sur modification. Regarde, maintenant il est à propos, il s'appelle à propos. Ça le slogan. Contact, modification rapide, contact. Home. Bien. Tout ça, s'appelle des sites. Pour afficher maintenant le site, comment faire? Localhost / école. Toujours, on fait le site. Entrée. Regarde. Maintenant, regarde, automatiquement, il a ajouté deux menus ici. Et le menu, où il est à propos, contact, home, le service, et ainsi de suite. Donc, quand je clique sur home, c'est la page home. Quand je clique sur contact, c'est la page contact. Quand je clique sur à propos, c'est à propos. Quand je clique sur nos services, c'est nos services. Donc, regarde, vous pouvez modifier des pages. On peut modifier home avec H majuscule. Revenons au tableau de bord. On passe page, toutes les pages. C'est comme ça, on peut modifier des pages et ainsi de suite. Regarde, ici home, je clique sur modifier. On passe directement à modifier le site. Comme ça, je peux modifier avec H, et on met mettre à jour pour modifier le site. Vous voyez, revenons maintenant pour voir regarde le site École Usine. Allez sur le site, regarde à propos, contact, home, le service. Bien, mais à votre avis, ce lien ou ce menu-là, on peut par exemple faire le transfert de home au départ, à propos deuxième, contact à la fin, troisième, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va voir comment créer des menus, et ainsi de suite. Ça s'appelle le menu. Bien. Télécharge, on passe tout de suite. Revenons, table. Bien. On a créé maintenant les pages. On passe à créer le menu de ces pages-là. Pour créer un menu, on passe directement à apparence, menu. Regarde, apparence, menu. Donc, une fois que je le menu, regarde, on doit créer un menu. N'importe quel menu, on peut l'appeler par exemple menu principal. C'est le menu principal. Ce menu-là, je clique sur le nom de menu et créer ce menu.
Quand j'ai créé de menu, automatiquement, il y a les pages les pages glisser les pages ici. Regarde, je clique comme ça, je coche toutes les pages les vraies sont affichées au menu, je clique à ajouter ce menu. Regarde, il est ajouté un menu. Bien, donc, je ne sais qu'on fait départ. Il y a accueil, après contact le service maintenant, ou à propos et le service. Donc, vous voyez, donc, comment faire? Ça s'appelle le menu principal. Il commence par home, à propos, le service, contact. Et on doit cocher comme nommé, comme menu principal. D'abord, une cocher de menu principal. باش يتافيش ليا في le menu principal. هذا qui s'appelle le menu principal. Automatiquement, vous cliquez là, menu principal يتافيش. إذا بغيت نافيش هذا المنيو حتى لتحت. مثلا في le site, par exemple, notre site, regarde, ça s'appelle le menu principal. هذا c'est le logo ou le titre. Donc le menu principal ou تحت نقدر ندير ثاني menu principal comme ça. هذا c'est pas un menu principal mais c'est un menu secondaire ou là c'est autre menu. On ajouter le menu secondaire ou le menu de pied de page. Menu de pied de page. C'est le menu de pied de page. Donc, on peut ajouter le même menu au pied de page. Le menu, le menu de pied de page. Mais c'est mieux. Je te conseille de faire seulement le menu principal. On peut ajouter le menu de page. On peut cliquer là, enregistrer le menu pour voir. Donc, regarde maintenant le mail est enregistré. On passe au site, dans le site. Allez vers le site pour voir. Donc, regarde. Allez, on l'a dit home, il y a le là. Après home, à propos du service, contact. On n'a pas de tani تحت. القى هنا تزاد. Donc, هنا تاني بغينا afficher le menu. نقدر afficher le menu là. Donc, ici, on peut afficher le menu qui s'appelle menu au pied de page. Automatiquement, dans 12 pieds de page, on peut afficher le pied de page de menu. Mais sinon, vous pouvez ne pas afficher si vous voulez afficher le menu ici. Le menu, c'est très important de faire ça ici. Donc, regarde, à propos, le service et contact. Donc, ça, c'est le site. Il y en a. Home, c'est home. Automatiquement, il affiche home. À propos, il affiche à propos, le service, contact, et ainsi de suite. Donc, maintenant, on passe à faire quoi? On passe à modifier ou à créer des pages. La page home, ça est bon. Ça est bon. À propos, ça va les services, c'est bon, et ainsi de suite. Comment faire tout ça? On passe à créer tout de suite les pages home, les pages contact, et ainsi de suite. Comment faire? Revenons au tableau de bord. Ça marche? Oui. Ça marche, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des pages, combien? Toutes les pages pour voir les pages. On a 4 pages. On a supprimé les commentaires. Est-ce que vous avez des commentaires? Pas de commentaires. Les articles? Pas d'articles. Donc, il y a des articles, il y a des commentaires et il y a des pages. Ça, c'est le plus important qu'on a 4 pages qu'on a créées. Bien. On passe maintenant avant de passer à modifier les pages, il faut installer des plugins, des extensions. Qu'est-ce que ça veut dire des extensions? Si on passe par exemple à notre site, là. Ça c'est notre site, elle est là. Notre site pour, par exemple, ça c'est quoi? C'est un menu principal, ça c'est le logo, ça c'est un texte, ça c'est aussi texte, mais ça c'est quoi ça? Ça il s'appelle formulaire. Ce formulaire-là, pour installer ce formulaire, il nous faut un plugin. Il nous faut par exemple une extension pour installer ce plugin. Donc, le WordPress ou le logiciel WordPress offre des milliers et des milliers d'extensions pour créer des astuces dans votre site. Il y a des extensions qui sont gratuites et des extensions qui sont payantes. Par exemple, on travaille seulement dans les extensions gratuites. Pour, par exemple, créer ça, c'est une extension. Il nous faut une extension qui permet de faire ça. Des extensions pour, par exemple, ajouter ça, ce sont des icônes, ajouter des textes comme ça, des textes comme ça. Il nous faut des extensions. Il n'y a pas de programme. Aussi, pour créer ces blocs-là, il nous faut des extensions. Pour créer des boutons, il nous faut des extensions et ainsi de suite. Donc, les extensions les plus utilisées, je vais
vous ajoutez tout de suite quelques extensions les plus utilisées dans WordPress et les plus populaires. Donc, on va voir comment. Donc, on a déjà dit comment changer le thème. C'est simple. Pour changer le thème, on passe directement à apparence thème. Ça, c'est vous voulez ajouter des thèmes. Pour ajouter de menu, on passe à apparence menu. Mais si vous voulez ajouter d'extensions, regarde, il y a des extensions qui sont installées ici. On passe à extensions. Pour afficher les extensions qui sont installées, je clique. C'est ça. Extensions installées pour afficher les extensions qui sont installées par défaut WordPress. Regarde, il y a deux extensions. Il y a une extension qui s'appelle Akismet Anti-Spam. Ça, c'est utilisé des milliers d'utilisateurs. Donc, ça, c'est pour protéger votre site contre les indésirables, contre les hackers, et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez laisser ça. Donc, si vous voulez protéger votre site contre les hackers, vous pouvez laisser ça. C'est une extension simple, gratuite. Donc, il faut seulement activer cette extension pour protéger votre site. C'est très important, il faut l'activer. On clique comme ça. Je coche l'extension et je clique sur activer. Une fois que vous activez cette extension, ça veut dire que vous avez protégé votre... Donc, configurer Akismet, ça, on passe à configurer. On a besoin de, par exemple, de se connecter à un site qui s'appelle des sites anti-spam. On va faire plusieurs accounts où là, par exemple, s'enregistrer ou là, par exemple, se connecter avec ce site qui s'appelle le site Akismet. Revenons d'autres extensions. Bien. Donc maintenant, ça, il est activé. Regarde, quand j'ai été activé, là, ça veut dire qu'il est actif. Ça veut dire que notre site, il est protégé contre les hackers. Mais il nous faut quoi? Il nous faut un seul compte qui s'appelle le compte Akismet. Ce compte-là, il faut s'inscrire dans ce site-là. Bien. Aussi, par défaut, WordPress, il a une extension qui s'appelle Helidolé. Ça, ce n'est pas important. Il faut les supprimer. Comment supprimer? Je coche ici cette extension et je clique sur supprimer pour supprimer cette extension. Bien. Donc, ça, c'est comment supprimer une extension et comment, par exemple, activer extension. Mais comment ajouter d'autres extensions? Les extensions les plus importantes, c'est une extension qui s'appelle Elementor. Elementor, c'est très important. Pour installer cette extension, on sélectionne extension et je clique sur ajouter. Ou on clique sur extension ajouter. Ajouter une extension. Donc, regarde, il y a plusieurs extensions. Plusieurs extensions. Des milliers d'extensions. Et les plus utilisées et les plus populaires, regarde, je clique sur populaire pour voir les extensions qui sont installées en nécessaire. Donc, ça, c'est très, très important. Ça, c'est une extension de formulaire pour créer des formulaires comme ça. Pour être des formulaires comme ça, donc il faut utiliser cette extension. Elle s'appelle Contact from Send. C'est très important. Yoast.io, c'est une extension pour améliorer le SEO dans votre WordPress. C'est quoi le SEO? Si vous voulez, par exemple, utiliser, ça c'est Service Engine sous forme de Google. Si vous voulez, par exemple, faire des recherches sur Google. Ou si vous voulez, par exemple, mettre le site d'ELF, les premières recherches sur Google. Il s'appelle référencement. C'est un logiciel très important pour le référencement. Maintenant, بغيتي شي واحد يولي une fois يكتب école طلع عليه le site ديالك. Donc il faut utiliser ce logiciel là. Ça veut dire que c'est très important pour la création ou pour la recherche sur les moteurs de recherche Google. WooCommerce, c'est une extension de commerce. Une extension classique éditeur si vous voulez éditer des textes et ainsi de suite. Donc vous voyez plusieurs logiciels qui sont très importants. Le premier logiciel qu'il faut installer, c'est ça. Regarde. Quand je clique sur le site, regarde, le site actuellement maintenant, je vois le site d'y ou l'adresse du site. L'adresse du site, c'est ça. Si je voulais par exemple copier ça et le dans l'adresse, il y a le site CTRL-C. Je vais mettre ici CTRL-V. Regarde, ça c'est l'adresse de notre site. L'adresse de notre site, c'est http://localhost et ainsi de suite.
HTTP 2 points. Est-ce que ça c'est sécurisé ou non sécurisé? Ce protocole-là. Ce protocole, ce site, ce n'est pas sécurisé. Donc, il y a des sites qui sont, regarde, par exemple, ce site-là, non sécurisé. Ça veut dire, l'adresse, c'est HTTP 2 points. Ça, c'est notre adresse. Si vous voulez afficher l'adresse, il affiche HTTP 2 points, seulement www.easy.m. C'est non sécurisé. Mais si vous voulez, par exemple, sécuriser, regarde, votre connexion, ce n'est pas sécurisé. Ça veut dire que le site n'est pas sécurisé. Comme on est aussi, regarde, non sécurisé. Donc, si vous voulez sécuriser votre site, la première chose, il faut installer, c'est ça, Really Simple SSL. C'est très important, ce plugin-là. Ce plugin-là, ça permet de créer un certificat SSL. Certificat SSL, si vous voulez, par exemple, sécuriser votre site. Première chose qu'il faut installer, أول حاجة تنستاليوها في السيت ديالكم هي Really Simple SSL. Bien, attendez. Bien. Donc, revenons. Donc, non. Donc, le premier extension qu'il faut installer, هو Relay Simple SSL. Donc, أول حاجة تبغي تانستالي شي اكستنسيون، أول انستنسيون اللي خاصك تانستالي سي SSL ولا Relay Simple SSL. كنكتب غير SSL في لا ريشيرش، كنكليكي اونتري كيعطيني لوجيسيال qui s'appelle Relay Simple SSL. هو le premier. Regarde, c'est le premier. Ça veut dire qu'il y a 4 millions de personnes qui ont installé et qui ont activé ce plugin. Donc, c'est très important. Et le plugin, c'est de rendre votre site sécurisé. C'est rendre votre site sécurisé. Regarde, quand je clique ici, le site n'est pas sécurisé. Pour le rendre sécurisé, il faut installer un Relay Simple SSL. On clique sur Installer, c'est simple. On installe cette extension. Attendez, installation. Donc, c'est très important avec l'extension. Il y a plusieurs extensions SSL, mais ça, c'est le plus utilisé et plus rapide. Et on clique sur Activer pour l'activer. Donc, regarde. Donc, une fois activé, on va demander, par exemple, regarde, qu'est-ce qu'elle demande tout de suite. Donc, je vais, extension, elle est activée.
Donc, regarde, c'est quoi ça? Maintenant, détecter des problèmes de certificat, ainsi de suite. On passe à Relay Simple SSL. Ah ouais, c'est là. On clique là. Par exemple, regarde, il est activé. Ça va, je vais désactiver. Je vais cliquer sur des réglages pour voir. J'ouvre les réglages. Donc, vous voyez, on passe à recharger. Donc, recharger en HTTPS. Ma HTTP, d'abord, tu veux HTTPS. Je clique sur recharger en HTTPS. Elle passe directement à notre site qui est HTTPS localhost. Donc, vous voyez, le site ce n'est pas, ça veut dire qu'il n'est pas, par exemple, connecté à l'Internet. C'est pour cela qu'on ne trouve pas HTTPS. Bien. Donc, c'est la première chose qu'il faut prendre en compte. Voilà l'installation de SSL. SSL. Bien. Je passe. Bien, ça marche. Je vous le cite bien là. Ça marche. École. Ah. Donc, vous voyez? Donc, automatiquement, HTTPS. Ah, regarde, ça va y l'école. Le site n'est pas encore hébergé. Donc, on ne peut pas, par exemple, modifier avec HTTP par HTTPS. Ce n'est pas hébergé. Par contre, le site, il est sur ce PC. Il y a le serveur local. Ce n'est pas hébergé. Voilà. Rejoins le tableau de bord. Donc, le plus important, les deux choses. Le premier article, le premier extension qu'il faut installer, SSL. Il est simple. Si vous voulez, par exemple, protéger votre PC contre les hackers et ainsi de suite. Donc, ça, maintenant, ne pas, par exemple, activer, ne sont pas connectés. Ça veut dire on n'a pas, par exemple, des hébergeurs, on n'a pas de nom de domaine et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a seulement le serveur local. Donc, ce n'est pas important pour nous. C'est مهمين علينا. علاش؟ حيت حنايا لا مكونيكتين لوكالمون. ما عندناش كونيكسيون على الانترنت ولا اون كونيكتي ديريكتومون على الانترنت ولا اون باغ اكزومبل héberger le site ديالنا. هذا si vous voulez héberger le site ديالك, c'est très important et il faut l'installer. Donc, je vais maintenant supprimer un des deux. Simple. Je clique, je coche les deux extensions. Nous ne sommes pas connectés à l'Internet. Et ici, je coche supprimer, appliquer pour supprimer les deux en même temps. Les deux extensions en même temps, si vous voulez supprimer quelques extensions. Donc, on passe à désactiver au départ. Après, on passe à désactiver les deux services à appliquer. Regarde, maintenant, il est désactivé. Aussi, je vais désactiver aussi les deux services. Donc, avant de supprimer des extensions, il faut les désactiver. Donc, regarde, sans supprimer. Je vais supprimer OK pour supprimer cette extension. Donc maintenant, on n'a aucune extension. Bien. Les extensions les plus importantes, moi, c'est première extension, elle s'appelle Elementor. Je clique sur extension, ajouter, extension, ajouter l'extension Elementor. Ici, on tape Elementor. Regarde, Elementor. Et je clique sur Entrée pour chercher Elementor. Elementor, c'est très important cet Elementor. C'est une extension, là c'est un outil qui permet d'ajouter des images, ajouter des photos, ajouter des textes, ajouter des formulaires, n'importe quel widget ou n'importe quel widget, ça s'appelle des widgets ou des extensions. Donc je clique sur Elementor, je vais installer cette extension et on passe à activer cette extension. Donc, je vais voir, vous êtes tous là. L'installation. Il est en train d'installer de l'extension qui est conçue l'extension, mais c'est très important. Oh, regarde, ici, 4 millions de personnes qui sont installées à l'extension et elle active. L'installation est active.
cette extension, c'est compatible avec toutes les versions de WordPress. Donc, ils ont toujours fait les mises à jour. يعني كيديروا des mises à jour عليه بزاف كل نهار. C'est très important هاد l'extension. هو اللي غنبقاو خدامين به في لي سيت ديالنا. يعني أي واحد بغى يصايب شي سيت ضروري انستالي هاد l'extension qui s'appelle Elementor. Je vais cliquer sur activer pour activer cette extension. Donc maintenant, une fois on installe cette extension, regarde, c'est très important. Bien, l'extension elle est installée. Regarde qu'il y a l'extension ici, et ça s'appelle l'extension install. Revenons. Donc, ça, c'est l'extension qu'on a installée, ça s'appelle Elementor. Donc, vous voyez, ça, c'est l'extension Elementor. Il y a le réglage, il y a plusieurs extensions à ceci. Donc, une fois que vous installez cette extension, on passe en page pour voir les pages. Regarde, page, toutes les pages, pour voir les pages qu'on a déjà installées. Maintenant, on va voir d'autres choses qui sont déjà ajoutées. Bien. À propos, contact, et ainsi de suite, ça marche très bien. Donc, si vous voulez, par exemple, afficher Home, on clique sur Home. Donc, vous voyez. Donc, okay. Ça, c'est Home. Si vous voulez, par exemple, modifier le contenu de Home, on clique sur Modifier avec Elementor. Donc, vous allez modifier avec Elementor pour modifier n'importe quel. Donc, je clique sur Modifier. Maintenant, ça, la page est en train de en utilisant, ça c'est Elementor ou là le logiciel qui s'appelle Elementor. Donc vous voyez, ça, c'est l'extension Elementor qui t'aide à l'outil. L'outil permet d'ajouter des titres, ajouter des sections, ajouter des images, des textes, des vidéos, des boutons, des séparateurs, des espaceurs, espaces, des Google Maps, donc les Google Maps, si vous voulez ajouter des Google Maps, des icônes, ainsi de suite. Tout ça, c'est gratuit. Regarde. Cette partie, c'est gratuit, c'est basique. Tu peux ajouter des textes, des images, des vidéos, des colonnes, des commandes, tout ça, c'est gratuitement. Mais si vous voulez, par exemple, ajouter d'autres choses, ça, c'est pro. Pro, il faut acheter la version pro. Mais nous, on doit utiliser seulement la partie gratuite, c'est simple, c'est suffisant. Mais si vous voulez, par exemple, bien détailler votre site, donc il faut acheter la version Pro, je pense à 400 dirhams et ainsi de suite. Si vous voulez ajouter des choses Pro, comme par exemple login, les formulaires, les slides, si vous voulez, par exemple, faire des formulaires d'inscription, des menus, des prices, donc les prices de prix, donc les étiquettes de prix, ainsi de suite, ça, les slides et tout ça, ça c'est professionnel. Mais nous, on va utiliser seulement la partie qui s'appelle la partie Pro. On va voir tout de suite le site Diana, comment ça marche. Donc, pour voir le site, revenons, on clique ici, regarde, on dit revenir à l'éditeur WordPress. L'éditeur WordPress, c'est l'éditeur qui s'appelle WP Admin, c'est ça. Je clique ici pour voir l'éditeur de WordPress ou le tableau de bord. Ça, c'est le tableau de bord. Donc, vous voyez? Donc, si vous voulez maintenant modifier n'importe quel site, n'importe quelle page, on clique sur Modifier avec Elementor. Donc, ça, c'est Home. Modifier avec Elementor directement pour modifier Home. Donc, on passe à Modifier Home. Donc, vous voyez? Ça, c'est Home. Ici, on clique soit Modifier par Elementor, mais avant de cliquer ça, donc il nous faut des choses à faire. Par exemple, il faut désactiver le titre, désactiver l'entête principale. Si vous voulez par exemple désactiver l'entête de site,
désactiver les images en avant, désactiver la barre de pied, les pieds de page avec la barre. Ça, si vous voulez, par exemple, utiliser n'importe quel. Aussi, la mise en place ou le site, est-ce que vous pouvez utiliser l'affichage en plein largeur ou là encadré ou le tout. Donc, par défaut, on utilise plein largeur. On va désactiver le titre pour ne pas afficher le titre home et désactiver tout ça. Et on clique sur mettre à jour. C'est très important, les deux choses. Désactiver le titre, désactiver l'image mise en avant. Cliquez sur mettre à jour pour voir la page commentée. On passe à voir la page. La page du site, c'est localhost / école. Pour voir le site. Et là, donc vous voyez le site, c'est comme ça. Donc ici, vous pouvez aussi utiliser, modifier par... donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à supprimer la partie. Donc, la partie, supprimer la partie. Comment supprimer de la partie? C'est simple aussi. Donc, il faut mettre, par exemple, ici, il y a une colonne plein largeur, qui a plein étiré. Je pense que c'est plein largeur étiré. Je peux faire ça. Visualiser le site. Ça, c'est le site, il est comme ça. Okay. Maintenant, il est. Donc, on n'a pas donc les colonnes qui sont là. Donc, regarde, ça, c'est le site. Il est étiré. Home, à propos de service, et ainsi de suite. Ça, c'est. Ce n'est pas l'entête, c'est le pied de page. Ça, c'est le pied de page, mais il nous faut des textes pour, par exemple, remplir le pied. Donc, vous voyez, en cas de l'affichage, c'est ça. Donc, maintenant, on passe seulement à modifier la page de texte, la page de thème, et ainsi de suite. Donc, on passe à modifier tout de suite n'importe quelle page, soit home, soit contact, soit ainsi. Donc, comment modifier maintenant les pages? Pour modifier les pages, on sélectionne page, toutes les pages. Regarde, on passe à toutes les pages. On passe à Elementor, la home. Home. Je vais modifier home par la modifier avec Elementor. Regarde, je clique sur modifier avec Elementor. Et on passe à glisser maintenant les textes. Regarde, comment faire tout ça? Donc, ici, il y a glisser un widget ici. Là, on peut ajouter des sections. Par exemple, ici, le titre, l'école Easy, le menu. Donc, maintenant, on doit ajouter des sections. On clique sur Plus pour ajouter une nouvelle section. La section, est-ce que vous voulez ajouter une section comme ça, ou qui contient 2 colonnes, 3 colonnes, 4, 5 et ainsi de suite? On va prendre, par exemple, les sections simples, comme ça. Section simple, comme ça. Et on doit ajouter, par exemple, ici, regarde, on doit ajouter un texte. Je clique le texte et je glisse, par exemple. On doit, ce texte-là, par exemple, regarde le contenu de ce titre, École Easy, par exemple. On doit choisir, par exemple, la taille de ce texte-là, au centre, l'alignement au centre, par exemple. Regarde, donc ici, c'est le titre. Ça, c'est le style de ce titre. C'est le style pour changer les couleurs de texte. Par exemple, vous pouvez changer le couleur comme vous voulez. Ça, c'est la typographie. Lorsqu'on dit typographie, c'est-à-dire la police, police, le titre et ainsi de suite. La famille de police, on va prendre par exemple Verdana, c'est comme titre, comme tête. Il y a des polices, par exemple, il y a un qui s'appelle le Roboto, c'est important. Et c'est la taille de texte, regarde, vous pouvez ajouter la taille comme vous voulez, par exemple, comme ça. Et ça c'est, est-ce que gras ou la italique, et ainsi de suite. La transformation majuscule ou la minuscule, et ainsi de suite. Par exemple, la majuscule, on fait comme ça. Le style normal, italique, et ainsi de suite, on laisse normal. Décoration soulignée, comme ça c'est souligné, la petite satire, et ainsi de suite. La hauteur de la ligne, vous pouvez ajouter de hauteur, regarde, on peut ajouter hauteur de ligne. Espacement de lettres, vous
pouvez ajouter un espacement des lettres comme ça, et ainsi de suite. Ça s'appelle typographie. L'ombre de texte. L'ombre, c'est, si vous voulez par exemple ajouter des ombres réelles dans le texte. Si vous voulez ajouter des flous horizontales, verticales, et ainsi de suite, vous pouvez ajouter de l'ombre. C'est le MEDA, et ainsi de suite, comme vous voulez. L'ombre, je peux par exemple supprimer l'ombre de texte. Je fais comme ça. Je clique donc dedans. Alors, regardez, c'est par défaut, retour par défaut. On peut modifier n'importe quel emplacement, et on revient par défaut. Pour revenir par défaut, je clique sur retour par défaut. Mode de fusion, des normal, screen, il y a plusieurs types de fusion. Ça s'appelle le style de titre. Avancé, dans la partie avancée, regarde, on trouve des marges. Les marges, c'est combien, par exemple, de marges ici. Donc, les marges là, et des marges internes. C'est-à-dire combien de marges entre le texte et entre les marges. On peut ajouter des marges. Regarde, on peut ajouter des marges, on peut par exemple diminuer des marges, et ainsi de suite. Des marges internes aussi, on peut ajouter des marges internes, qu'on peut diminuer des marges internes, et ainsi de suite. Bien, ça c'est la partie avancée. Effet de mouvement. Vous pouvez ajouter des mouvements, des animations. Le texte, les animations, equal easy. Donc l'animation d'entrée, c'est comment il entre l'information. Quand on dit comme ça, comme ça, fad in, retven, ou là, comme ça, ça va من الفوق, left, l'animation maintenant, et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser n'importe quelle animation, le zoom. Donc, vous voyez, ça va maintenant zoom in, comme ça, zoom in left. Comme ça, et ainsi de suite. Ça, c'est la durée d'animation. Utilisez, est-ce que vous voulez animation lente, normale ou la rapide? C'est la lente. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle animation et ainsi de suite. Ça, c'est pour l'animation. Aussi pour l'arrière-plan. Ça, c'est l'arrière-plan de ce texte-là. Vous pouvez ajouter un arrière-plan de texte, comme ça. Donc, l'arrière-plan soit normal. Type de l'arrière-plan, on peut utiliser soit image, soit en utilisant couleur. Regarde, on peut ajouter des couleurs comme ça, comme arrière-plan. On peut ajouter des images, comme ça. Je clique à l'image, je sélectionne quelques images, par exemple le bureau, il n'y a pas des images au bureau. Camtasia, je vais chercher des images. Donc, il y a des images dans Download, par exemple. On peut ajouter des vidéos à l'arrière-plan, comme ça. Donc, vous pouvez ajouter des vidéos à n'importe quel. Donc, soit vous pouvez ajouter en arrière-plan, c'est quoi? Classique. Vous le dégradez. Vous pouvez ajouter des images, vous pouvez ajouter des vidéos en arrière-plan, et ainsi de suite. Donc, je vais voir des images. Donc, s'il y a des images, comme ça, je clique images, sélectionner. Donc, bibliothèque, on n'a pas des images ici, mais il faut sélectionner des fichiers. On a par exemple quelques images. Donc, les images comme ça, l'image, je clique sur OK, et je clique sur insérer un lien. Donc, il y a l'arrière-plan de l'image et ainsi de suite. Donc, aussi, vous pouvez aussi ajouter d'autres choses. Donc, avec le texte, on peut changer de couleur, on peut changer de bouton. Pardon. Bouton comme ça. Là, le bouton. Ainsi de suite. Mais cliquer ici, ainsi de suite. On relie à quelque chose. مثلا inscrire ou شي حاجه. On peut ajouter des textes comme ça. Donc vous voyez, on peut centrer le texte, le style, centrer le texte, et ainsi de suite. Donc vous voyez, le site maintenant, il est encore de création. Regarde, il est en train de créer le site. Mais regarde, ici, quand on a des sites, on a l'image, elle est bornée, mais on peut modifier la borne. On ne peut pas faire comme ça. Par exemple, je me déchire les bornes. Je clique ici, la section là. On dit la section, elle est plein largeur. Je me Quand je clique sur publier pour voir le site, regarde. Maintenant, on peut l'arrière, les bornes là, en plein largeur, la partie là, et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser, cliquer, vous pouvez utiliser. Donc, ça, c'est comment commencer à créer des sites. Pour voir le site, c'est comme ça. On écrit localhost /
école. Et je tape entrée. Maintenant, on n'a pas. Ça, c'est le clic sur Home. Il y a le clic qui est là. Ça, c'est Home. Regarde. La page Home, il est là. Regarde l'animation, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, une animation simple. Tu vois l'animation de départ. Il y a Please, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça, c'est comment commencer à utiliser des sites, comment commencer à, par exemple, créer des pages web, ou créer des sites web, et ainsi de suite. Bien. Donc, je vais arrêter tout de suite. Le stockage, on arrête le stockage, comment récupérer le rôle d'animateur, ça va, stopper recording, oui.